Welcome to Digital Learning, dear students. We are studying the subject Financial Accounting 2 of second semester BCom of Mangalore University. Today we are in Unit 1, Session 8. In this session, we will work out the problems relating to preparation of the final accounts of final accounts under the single entry system. This is the problem we are going to work out today. Madhav does not maintain proper books of accounts. From the following information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2010 and a balance sheet as on that date. Information is given here. See assets and liabilities, debtors, stock, furniture and creditors. We are given the information for 2009 year end and 2010 year end. This is the opening balance of 2010. This is the closing balance of 2010. 31/12/2009 means is equivalent to 1/1/2010. That is why this is the opening balance of assets. This is the closing balance of assets. Next, we have information analysis of other transactions are given here. Cash received from debtors 30,400, cash paid to creditors 22,000, salaries 6,000, rent rupees 750. Then we have office expenses 900, drawings 1,500, fresh capital introduced 1,000, cash sales 750, cash purchase 2,500, discount received 350, discount allowed 150, return inwards 500, return outwards 400, bad debts rupees 100. Then he had rupees 2,500 cash in the beginning of the year, charge interest on capital at 6% per annum. These are the items given in the problem. We have to prepare different ledger accounts. Here you see in the problem, there are some missing figures. We should know which are the missing figures in the problem. When we know the missing figures in the problem, we can easily calculate the missing figures and then prepare the trading and profit and loss account. First of all, missing figures in the problems are, one is opening capital. The opening capital itself is not given in the problem. So we will prepare opening statement of affairs to find out opening capital. Next missing figure is cash balance, closing cash balance. In the problem, closing balance of cash is not given. So we will prepare cash account and find out the closing cash balance. Next, credit sales is not given in the problem. We will prepare a total debtors account. Then credit purchase is also not given in the problem. We will prepare total creditors account. By preparing these one statement and 4 ledger accounts, we can find out the missing figures. First, we will prepare opening statement of affairs. The opening statement of affairs. The opening balances are given in the problem. In the first slide here, these are the opening balances. 9,000 debtors, stock 4,900, furniture 500. These are the 3 assets. Liability is creditors 3,000. We will record these items here. Cash and cash is given at the end. You see the problem here. He had 2,500 rupees cash in the beginning of the year. Opening cash. So at the 2,500 il bardevu. Matte debtors 9,000, stock 4,900, matte furniture 500. Then creditors 3,000. You will get balancing figure 13,900. This balancing figure 13,900 is opening capital. Okay. Next, we will prepare cash account. Cash account, when we prepare, all the payments will be written on the credit side, all the receipts will be written on the debit side, opening balance on the debit side. The cash balance, just now we have seen the cash balance in opening statement of affairs, ST30, 2,500, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ರಿಸೀಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಈ 4 ಐಟಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು
ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀಟ್, ಅದು ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ರಿಸೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2, ಮತ್ತೆ 3, ಇದೊಂದು 3 ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 ಐಟಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್, ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ 2, ರೆಂಟ್ 3ನೇದು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 4th one, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 5th one, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 6th one. 6 ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ 6 ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ರೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, purchases. 1 2 3 4 5 6. One more item we have missed here maybe. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ನೋಡಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 250 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 500 ಇತ್ತು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 250. ಹಾಗಾದ್ರೆ 250 ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಂದ್ರೆ 250 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 250, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 750 ಮೈನಸ್ 500 250. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ, 750. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ 9000, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 12500, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 30,400. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 150, ಅದಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅದು 500 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 100 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ಬರೀರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 34,650. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 3000, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2250. ಅದು ಓಕೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡುವ, 2250 ಬೇಕದು. ಅದನ್ನು 2250 ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2000 2250 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay. Anyhow, we'll move to the problem again. Was closing balance 2250. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ. ಎಸ್, 2250 ಬರೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 300, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 350, ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ 400, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 2250. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ.
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು 4900, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6600, ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ 2500. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ 22,000 ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ 400 rupees ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ನೋಡಿ 400 rupees, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 24,100 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 24,000 rupees 100. ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 750 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು 34,650, ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ 34,650. ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು 500, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 34,900. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 6,600. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 41,500 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ 12,500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 12,500 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 350, ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಟು ರೆಂಟ್, ಟು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 100. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 4,086 ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೌಂಟ್ 864 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 13,900 ಬಂತು. ಅದರ ಮೇಲೆ 6%, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 6% ಅಂತ, ಇದರ ಮೇಲೆ 6% 834. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 6% ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 6 ಮಂತ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ, ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ 6 ಮಂತ್ 30 rupees ಬರುತ್ತೆ, 864 rupees ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, 864 rupees. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾಗ 864 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಬರುವ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 13,900 ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,000, ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 864, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 4,086, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 19,850 ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ 1,500, ಡಿಡಕ್ಟ್ 1,500, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 18,350 rupees as the balance of capital. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ 2,250. ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ 750, ಡೆಟಾರ್ಸ್ 12,500. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ನಂತರ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 31/12/2010 ಅಂತ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 750, ಮತ್ತೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 12,500, ಸ್ಟಾಕ್ 6,600, ಫರ್ನಿಚರ್ 750 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Now we have some questions for understanding this problem. How do you treat the bad debts in the profit and loss account? 4 choices are given. Choose the correct answer. Next, ಓದಿದನ್ನ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, none of the above. How do you treat drawings in the balance sheet? Added to opening capital in the balance sheet, deducted from opening capital, added to fixed assets, none of the above. How do you treat net loss in the balance sheet? Added to opening capital, deducted from opening capital in the balance sheet, added to fixed assets, none of the above. Fourth question, how do you treat additional capital in the balance sheet? Added to opening capital, deducted from opening capital, added to fixed assets, or none of the above. What is the treatment of interest on capital? It is debited to trading account and deducted from capital in the balance sheet. Capital and the opening capital. Debited to profit and loss account and added to the capital in the opening capital in the balance sheet. Next, credited to profit and loss account and added to profit capital in the balance sheet, none of the above. Answers are given here. Choose the correct answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್.